اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم جن جان پاکستان جی۔ اوے گولی کیوں چلائی ہوں؟ جن جان پاکستان جی، اسرائیل میں جو غزہ میں فوج جا رہی ہے ہماری، یہ چند کاغذ کے ٹکڑے جانوں کے مقابلے میں تو کاغذ کے ٹکڑے ہی ہیں نا جن جان پاکستان جی۔ یہ تو زیادتی والی بات ہے نا کہ انسانوں کے بدلے میں پیسہ لیا جائے۔ نہیں، زیادتی والی بات ہے۔ انہوں نے باقاعدہ جو ایگریمنٹ کیا ہے نا جن جان پاکستان جی، وہ سیدھا یہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی حفاظت کرنے جا رہے ہیں۔ بیت المقدس کی حفاظت تو میرے رب نے کرنی ہے، جو آج تک کرتا آیا ہے ہزاروں سالوں سے، تو وہی کرے گا۔ انہوں نے کیا کرنی ہے؟ یہ ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے گئے ہیں یا جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں یا جائیں گے، تو یہ جن جان پاکستان جی حماس کے لیے جا رہے ہیں نا، کہ ان کو قابو کرے تاکہ اسرائیل کو کسی قسم کا کوئی فکر نہ ہو اور وہ اپنے وہ کام کرے جو پلاننگ اس نے بنائی ہوئی۔ یہ گولڈن ٹیمپر کی پلاننگ آج کی نہیں ہے جن جان پاکستان جی، یہ صدیوں پہلے سے انہوں نے یہ سارا پلان بنایا ہوا۔ تو یہ ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان میرا اللہ بناتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پاکستانی جرنیلوں نے، یہ جس طرح سے پاکستان کی عوام کو زد و کوب کیا ہوا ہے، انہوں نے دبایا ہوا ہے، پیننگ پھیلائی ہوئی ہے، دہشت ہی دہشت ہر طرف۔ یہ کس چیز کی علامت ہے جن جان پاکستان جی؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اصل خوف ہے موت کا، کیونکہ پتہ تو ہے نا کہ کیا کیا ہے۔ اب میں ایک چوری کر کے آتا ہوں اور آ کے یہاں میں تھانے دار بھی میرا واقف ہے، سارے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا، لیکن مجھے تو پتہ ہے نا کہ میں نے چوری کی ہے۔ اپنے ضمیر میں جھانکو جنرل، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم نے کیا کیا ظلم کر دیے ہیں۔ یہ شراب کے نشے میں کیے ہیں، یہ کسی سے تم نے، اب تمہارا چلے ٹھیک ہے جن جان پاکستان جی، عمران خان صاحب کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی ہے، کیونکہ جب انہوں نے اسے ہٹایا نا، تو اس وقت سے یہ دشمنی چل رہی ہے۔ جب یہ کور کمانڈر تھا، کور کمانڈر کہتا ہوں، بہرحال ابھی میرے ذہن میں آئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس وقت سے دشمنی چل رہی ہے ان کی آپس میں۔ عمران خان نے تو اب اس کو دشمن سمجھتا ہی نہیں ہے، یقین جانے۔ اب کیونکہ حد سے گزر گیا کام، اب اس نے ذہن بنا لیا کہ یہ میرا دشمن ہے، اور واقعی ہے۔ چلو بدلا لو عمران خان سے، کوئی بات نہیں، تمہارا دشمن ہے۔ عوام نے تمہارا کیا کیا ہے؟ یہ جو تم سیدھی گولیاں چلا رہے ہو پبلک پہ، لوگوں کو شہید کر رہے ہو، کس لیے؟ جس سے دشمنی ہے اس سے نکالو۔ 2.5 سال سے تم نے اسے اندر بند کیا ہوا، پھر بھی تمہیں ٹھنڈ نہیں پڑ رہی، پھر مگر پڑے پیچھے لگے ہوئے ہو پی ٹی آئی کے کارکنوں کے۔ کس لیے؟ جن جان پاکستان جی یہ اپنی دہشت پھیلا رہا ہے۔ یہ دہشت کیوں؟ کہ پتہ ہے نا کہ میں چور ہوں،
गिल्टी है। जिन जान पाकिस्तान जी इतना बड़ा जुल्म किया इसने, बदकार किस्म के इंसान ने, कि तारीख में लिखा जाएगा। और ऐसा तो हुआ ही नहीं कभी इस पूरे खित्ते में, पूरी दुनिया में नहीं हुआ। आप देख लें, कोई हिस्ट्री मुझे बता दे कि इस तरह से किसी ने जुल्म किया है, सिवाय एक यजीद के। यजीद ने नंगे सर करके, उसकी फौज ने तौबा नौज बिल्ला, जो बीबी ज़ैनब और भी जो औरतें थी उनको उनके सर नंगे किए। और इसी तरह ये वो वाकया है, क्योंकि दुनिया में कोई बात नहीं, अंदाजे बयां बदलता है, बस बात तो वही है। इसमें शेर भी है, अंदाजे बयां रंग बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। तो जिन जान पाकिस्तान जी, ये नई बात नहीं है, ये रिपीट हुआ है। क्योंकि जब भी हम कहीं जुल्म होता है, कोई जालिम आदमी जुल्म करता है, तो हम कहते हैं यार ये फिरौन बन गया। फिर जो कोई उसके मुकाबले में कोई बंदा स्टैंड ले, तो वो हमारी नजर में हम कहते हैं यार ये मूसा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पे चल रहा है। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, इन्होंने जो कुछ करना था ना, वो इन्होंने कर लिया। अब वक्त बदल गया है। मैंने आपको 1 महीने की आवाज दी हुई, और ये गालिबन आज 8वां दिन है। तो आप देखिएगा 1 महीने के अंदर अंदर होता क्या है, ये क्या हो रहा है। क्योंकि ये इसने अपनी मौत को आवाज दी है। जिंद जान पाकिस्तान जी, मैं आपको कसमिया तौर पर कहता हूं, ये जो इसने तरमीम की है ना, 27वीं तरमीम इसने की है। वरना असेंबली में तो लोगों को पता नहीं, वजीर आजम को नहीं पता कि क्या आ रहा है, एजेंडा क्या है, तरमीम में क्या लिखा हुआ, किसी को नहीं पता था। एक दिन पहले उन्होंने ऐलान किया, दूसरे दिन कानून पास हो गया। असेंबली में बैठे हुए लोगों ने सिर्फ साइन किए हैं, उनको भी नहीं पता क्या है। इन्होंने पढ़ने तक का मौका नहीं दिया। क्यों? जिन जान पाकिस्तान जी गिल्टी हैं। इस्तिस्ना इन्होंने अपनी जिंदगी का क्यों प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, क्यों गारंटी मांग रहे हैं कि मुझे गारंटी दो। ये वो बात है सिर्फ, और कुछ नहीं। कानून तो 2 बंदों के लिए पास हुआ, और कितना को रुपया खर्च हुआ जिन जान पाकिस्तान जी, आपको मैं बता नहीं सकता। देखे ना, ये पैसा ही लगना है ना, बिला वजह सारे मेंबर आ रहे हैं, सबको पैसे मिलते हैं, आने के भी, जाने के भी, पेट्रोल के भी, पता नहीं क्या क्या मिलता है। और देखे ना आप कि ये क्या है, पैसे का फजूल खर्च। ये जज क्या कर रहे हैं, पैसे का ज़िया। यार आ गई, हमें सैलाब ने मार दिया है, अवाम, महंगाई ने मार दी है अवाम को। तुम ऐसे अखराजात करोगे तो अवाम तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा निजाम। जो 50% है महंगाई की शरह, ये 80% बन जाएगी, तो क्या करोगे? जिन जान पाकिस्तान जी, मैंने आपको पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि बुरा वक्त शुरू है। किसके लिए है ये आपको पता चल जाएगा। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए, गोली क्यों चलाई हूं?